Hello. Is my voice audible? Yes, sir. Inpraduthundi, sir. Okay, okay. Can we start the class? Hi, my name is Mujib Khan. I'm assistant professor of Triple Department SRK Engineering College. Most probably you don't know me. I think that. Okay. Somebody respond, please. Sir, చెప్పండి sir. Can somebody respond? Okay, okay. Somebody, please. One or two people can respond. Okay. Can you see the Okay, sir. my screen? Can you see my screen? Is there Sir. any problem with my screen? No, No, sir. sir. No, sir. Voice? Okay. You can see that the syllabus of our electrical measuring instrument. Okay. And it consists of 5 COs. You can see that some COs are related to some POs here. Right? One. PO1, PO2. See what is the PO regarding this Nibbon? Sir, voice cut అయిపోతుంది సార్ Okay. మీది. Voice not audible. ఇప్పుడు వస్తుంది సార్. నేను మాట్లాడలేదమ్మా, ఎవరైనా మాట్లాడితే నేను మాట్లాడతాను. నేను వాయిస్ కట్ అవ్వట్లేదు అక్కడ. నేను అడుగుతున్నప్పుడు ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వండి ఒకసారి. డిస్టర్బెన్స్ ఏమన్నా వస్తుందా వాయిస్ లో ఫస్ట్? ఏం రావట్లేదు సార్ డిస్టెన్స్. ఓకే ఓకే. ఆ స్క్రీన్ కరెక్ట్ గానే కనిపిస్తుందా మీకు? కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే ఓకే. వెయిట్, బీ ఆన్ ద లైన్. Okay. See, what is mean by POs are NBA defined, our ACT or UGC, they defined that what type of knowledge that student should be learning. And our subject is only at PO1 level and PO2 level as per our syllabus. And what is this PO1 and PO2 is that PO1 is engineering knowledge level and PO2 is at problem analysis level. There are actually some 12 POs are there, up to 12 POs. We are not bothered about that one. We are only taking only here at engineering knowledge level and problem analysis level. And these are the syllabus. In first unit, we will be having some basic understanding of measuring different measuring instruments. And in second unit, we measure power and energy. Similarly, in third unit, we will be having how to measure resistance, inductance, capacitance, and frequency. Similarly, in fourth unit, we will start studying instrumentation. Will steering into measure pressure, temperature. Like just now in Corona times, in every place there will be a thermometer, right? Infrared, right? How to that the principle of working is thermocouple. Okay. Similarly, in last unit we will be studying about CRO and how CRO will be using a DAC, ADC. This is the not at all brief, some introduction about total syllabus. Okay. Next, these are the standard textbooks. This highlighted one is more than enough for entire our measurement.
If you interested, you can download a soft copy of this textbook. I will also provide some other textbooks to your WhatsApp group or anything. Are the and start the first unit today. Okay. See, these are the syllabus. In first unit, we are going to start every syllabus. In left side, you can see here that classification, error analysis, deflecting and controlling, and damping torque, PMMC instrument, MI instrument, extension. Whatever the topics I have kept here, all are our first unit syllabus. Okay. And before that one, you can observe here that there is one evacuation figure here. You can see here. What is happening in these two figures? You can compare here. One person is measuring his weight in the first figure, and in second, in the same figure, some person is measuring the distance between his teeth. Okay. Here, what you are observing here is that there is already an instrument developed to measure this one, and that person is using that one. This type of measurement is known as what? Direct comparison with a standard. Okay. There is no calculations here. Directly we'll be getting the values. If the measuring weight here is approximately 125 kgs, okay, directly it will be that value. Okay. Here, what is the distance between here? There is a digital meter also here, digital meter, and also some analog meter also here, but readings are directly that measurement. Measuring instrument is helping us to measure that corresponding thing. Okay. This type of the measuring is known as direct comparison measurement. Okay. Next, see, there are some type of measurement which consist of calculation. For example, if you want to measure the height of this pyramid, not possible, because pyramid is very large scale or measurement to this type of devices. What is the technique here? That it can be measured based on the shadows. See, this is the shadow of the pyramid, and correspondingly there will be a stick placed, and corresponding shadow is this one. And we have one formula here. You can observe, not needed, but this is for basic understanding how measurements are actually done. The height of the pyramid is equal to half of the length of the base of the pyramid plus shadow of the pyramid is equal to height of the stick by shadow of the stick. There may be some error in the shadow of the stick, but still it is approximately some 99% efficiency to this type of measurement. But this type of measurements require calculations. Okay. Calculations. Here you can see here this type of measurement is known as what? Indirect comparison measurement. We have seen two types of measurements now. First one is the direct comparison of measurement using some meter, and second one is indirect comparison measurement. Okay. Next, see, these are the some basic introduction about their measurements. And coming to meters, okay, we have standard ammeter. This one, ammeter used to measure current, right? Current. And this one is a standard voltmeter. This is measured to define voltage here. Okay. Voltage units are very important. Voltage in volts. Okay. And current in amperes. These are two scientists which we have respected by giving the units in their name. Okay. Finally, after knowing this one, what is a measurement? There can be a standard definition here. Okay. See, in standard textbook definition, it is an act as the result of quantitative comparison between a predetermined standard and unknown magnitude. Okay. This is the standard definition for measurement. But we can simply write that one as, in our layman terms, an unknown quantity is compared with a known quantity, and the result is expressed with the magnitude and in unit. For example, using this ammeter, we measured some current of 10 amperes. See, what is the magnitude here? And this is the magnitude, 10 amperes. And what is the unit? This is the unit here, amperes. Okay, 10 ampere, like this. For example, 20 volts we measured. Here, magnitude is 20 and unit is volts. Okay. And one more definition important: the procedure and apparatus employed for obtaining this comparison that must be provable. This is known as calibration.
Okay, this will be in bridges. Calibration, we call this one as a bridges, which will be used in third unit. We will be having this one as a third unit here. Calibration is necessary for every device. Okay, this is the basic introduction about measurement. Okay, see, first of all, regarding introduction about measurement, it is one of the most boring subject, and it is very difficult to pass this subject also. Okay, there are lengthy answers, and different questions will be there. If you are not following thoroughly, it will be very difficult for you. Okay, please follow. If you have any doubts, you can ask me immediately. Okay, all are attentive. Please respond. Anybody? Not CR, any other? Hello? Okay, sir. Okay. Thank you. Let's go to, see, this is the introduction about this first unit. It consists of direct measurement, indirect measurement, and some voltmeters. And what is the definition of measurement? A unknown quantity is compared with the known quantity, and the result is expressed with the magnitude and unit. That's all. Very simple. That's all. No need to hurry to learn something. You have to go slowly to understand something very thoroughly. Okay. Next, coming to the first topic of our measurement first unit, you can see here that I am not going to study each and every line. This material will be provided to you. What is the most important thing you should be remembering? That point I will tell you. Okay. See, there are two types of instruments. First one is absolute instruments and is secondary instrument. Basically, సార్ ఆల్రెడీ మీరు చెప్పేశారు కదా ఇందాక అట్లా ఏదో మన అది కంపారిజన్ మెథడ్ చెప్పానమ్మా నేను ఇందాక. ఓకే, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కంపారిజన్ మెథడ్. నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, here there are absolute instrument and secondary instrument as per our names. And what is this mean by absolute instrument is, example here is that see here, tangent galvanometer. You can search this how to do an experiment using tangent galvanometer on YouTube also. There is an experiment
హలో హలో సార్ హలో సిఎస్ ట్రక్ అయిందా? ఏమో బ్రో నాకు తెలియదు సార్ కాల్ సార్ కాల్ చేస్తాను. సిఆర్ హలో ఆగు బ్రో ఫోన్ చేస్తాను ఆగు బ్రో. రే బ్రో ఏంట్రా క్లాస్మేట్స్ ని బ్రో అని పిలుస్తారా ఎవడన్నా సిగ్గు లేకుండా? ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటావు ఆగుతావా? ఆగాం కనుక్కో. హలో హలో సార్. హలో వినిపిస్తుందమ్మా ఇప్పుడు? ఎస్ సార్ ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఐ థింక్, రైట్? ఎస్ సార్. ఓకే, నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాను, అక్కడి వరకు వచ్చారా మీరు? డిస్కనెక్ట్ అయిందమ్మా ఏమన్నా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఎక్కడి దాకా వచ్చారమ్మా మీరు? అది యూట్యూబ్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు సార్. ఓకే ఓకే, స్క్రీన్ హ్యాంగ్ అయిపోయింది ఏమన్నా అక్కడ? అవును సార్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. Be on the line, I am reconnecting now.
Hello. I have some weak internet connection today. I will try for some time. If I am getting good internet, I will continue the class. Please stay on the line for some time. Hello. Okay, I got the internet.
హలో, సార్ చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా ఇప్పుడు? ఎస్ సార్, కనబడుతుంది సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది మళ్ళీ రిపీట్ చేయమంటారా ఒకసారి మళ్ళీ? వద్దు సార్. అవసరం లేదా? ఓకే. నెక్స్ట్, see basically there are two types of instruments, absolute instruments and secondary instruments. Secondary instrument, absolute instruments, there is no calibration necessary. All other instruments ఏదైతే ఉన్నాయో నార్మల్ మన కాలేజ్ ల్యాబొరేటరీలో ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని కూడా మనం క్యాలిబ్రేట్ చేయాలంటే అబ్సల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకురావాలి. అబ్సల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎగ్జాంపుల్సే మనకి చూడండి ఒకసారి. టాంజెంట్ గాల్వోమీటర్, రైలీ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ మీటర్, ఆరిటన్ జోన్స్ యాంపియర్ బ్యాలెన్స్ మీటర్. ఇవి చూడడానికే భయంకరంగా ఉంటాయి. చూడడానికి పెద్ద పెద్ద చిన్న మీటర్, అమ్మీటర్. ఇది దిస్ మెజర్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ మెజరింగ్ కరెంట్ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్. దిస్ కెన్ బి డన్ ఓన్లీ స్మాల్ మీటర్ ఆల్సో. ఈవెన్ డిజిటల్ మీటర్స్ లో అయితే మనకి ఇంకా ఫాస్ట్ గా వస్తాయి. బట్ దే డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అబ్సల్యూటిటీ. ఓకే. Coming to secondary instruments, all other meters which are not absolute instruments are secondary instruments. They need regular maintenance, calibration, everything. అంతా ఉంటేనే ఇవి సరిగ్గా పని. మన 90% లెవెల్లో ఇంకా సరిగ్గా పనిచేయవు కూడా. ఓకే. అండ్ హియర్ classification of secondary instruments. How do you classify secondary instrument is here? The best way to represent this graph. ఈ గ్రాఫ్ ని చూడండి ఒకసారి మీరు, ఒక డయాగ్రామ్ ని. Classification of measuring instrument లో secondary instruments are based on various effects. Okay, magnetic effect, heating effect, chemical effect, electrostatic effect, magnetic effect. Okay, mostly magnetic effect ఒకటి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎఫెక్ట్ అన్నది చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. కమింగ్ టు అదర్ ఆపరేషన్, ఐదర్ దే కెన్ బి ఇండికేటింగ్, రికార్డింగ్, ఇంటిగ్రేటింగ్. ఓకే. నెక్స్ట్ based on comparison, direct comparison లేకపోతే డైరెక్ట్ మెజర్మెంట్ ఆర్ కంపారిజన్ మెజర్మెంట్ అని. ఓకే. నౌ దేర్ ఆర్ మచ్ మోర్ క్లాసిఫికేషన్, వెదర్ దే ఆర్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ డిసి ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ ఏసీ ఆర్ బోత్. లైక్ దిస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ క్లాసిఫికేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది యాక్యురసీ క్లాస్. అంటే యాక్యురసీ క్లాస్ 99% ఉంటే ఒకటని, 100% ఉంటే ఒకటని, ±1% ఉంటే ఒకటని, ఇలా డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ లో సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నది సబ్డివైడ్ అయింది. ఓకే. అన్ని ఇంపార్టెంట్ కాదు, కొన్ని ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ లైక్ ఎఫెక్ట్స్ లో ఇప్పుడే చెప్పాను నేను, మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. మోస్ట్లీ ఎఫెక్ట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అని చెప్తే అసలు ఫస్ట్ మ్యాగ్నెటికిజం అంటే మనకి ఒక కాయిల్ సమ్ పవర్ ఐ హ్యాడ్ గివెన్ సమ్ magnetism అనుకోండి. there will be north pole here and south pole according to the current direction. Okay. If some iron is placed here, iron piece is placed here, north pole, will it attract, right? Attraction. Okay. north pole attraction చేస్తుంది, at the same time south pole attraction చేస్తుంది. ఈవెన్ ఐరన్ పీస్ ఇక్కడ పెట్టినా కూడా అది అట్రాక్షన్ లోకి వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా మ్యాగ్నెటిక్ కాయిల్ కి. ఓకే. whenever there is a magnetic field here, magnetic field. Okay. See, this is simple. When there is a magnetic field, iron can be attracted only. Okay. When there are two magnetic fields, this is one magnetic field and there is another magnetic field. According to current direction, this one ఇలా వెళ్తే ఇక్కడ నార్త్ ఇక్కడ సౌత్ వస్తుంది, అంటే సేమ్ నార్త్ సౌత్. ఇప్పుడు ఈ నార్త్ సౌత్ ఏమవుతాయమ్మా మనకి ఇక్కడ అట్రాక్షన్ వస్తుంది. ఓకే. attraction will be there. Similarly, if the current direction in one coil, it will be here, it will be north and south. In other coil, if the current direction is from this side, then here it will be north and south, and it will be now what? Repulsion. Okay. And these are the magnetic effects. Sometime attraction, sometime repulsion between different magnetic circuits. If iron is there, only attraction. Okay. Next, electromagnetic induction effect. Electromagnetic induction means it will be transformer. మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ బేసిక్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఎంటీగా వదిలేసాను. అప్పుడు మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ గురించి ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా చెప్పుకుందాం మనం అదేంటన్నది. ఓకే. కమింగ్ టు హియర్ అగైన్, సమ్ మోర్ డివైసెస్ ఆర్ దేర్. ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇండికేటింగ్ అంటే జస్ట్ మన వోల్ట్మీటర్, యామ్మీటర్, జస్ట్ లేకపోతే వెయిట్ చూస్తున్న డివైస్ నేను స్టార్టింగ్ లో చూపించాను. ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ ఇండికేటింగ్.
అవి ఇండికేట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఇన్స్టంటేనియస్లీ ఇందులో ఎంత వోల్టేజ్ వస్తుంది అంటే ఇదిగోండి చూడండి, సమ్ 2 volts it is measuring. That's all. It is not storing anything here. Okay. Now here next instrument is recording instrument. రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈసీజీ మిషన్. ఎవరైనా హాస్పిటల్లో ఉంటే వాళ్ళ యొక్క పల్స్ అన్నది కంటిన్యూస్గా రికార్డ్ అవుతా ఉంటుంది. మనకి మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా 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 మనకి వాళ్ళ గ్రాఫ్, హార్ట్ బీట్ గ్రాఫ్ అన్నది రికార్డ్ అవుతా ఉంటుంది. డాక్టర్స్ వచ్చి దాన్ని స్టడీ చేస్తారు, మనకేం అర్థం కాదు, బట్ డాక్టర్ దే నో. అండ్ ఈవెన్ స్టోరేజ్ ఆక్సిలోస్కోప్, వేర్ దేర్ ఈజ్ ఎ స్టోరేజ్ ఆక్సిలోస్కోప్, నార్మల్ సిఆర్ఓకి స్టోరేజ్ వచ్చింది అనుకోండి, అంటే సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ కానీ లేకపోతే యూఎస్బితో దాన్ని మనం నార్మల్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేయడము, ఇలాంటి పనులు చేస్తే వాటిని రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఈజ్ సమ్వాట్ ట్రిక్కీ. మీకు అర్థం కావాలంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఎనర్జీ మీటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ డివైస్కిను ఇంటిగ్రేటింగ్ డివైస్కి ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ whenever we want to measure using this normal device, instantaneously it will show 2 volts according to our assumption. Okay. And after measuring we have to again measure some other value, for example 3 volts. Okay, 3 volts it will show. Okay. After some time if you want to measure 5 volts, it will measure 5 volts. After ఈ మూడిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వాల్యూ కాదు, టైమ్. ఇదేమో మార్నింగ్ 6 o'clock కి, ఇది మధ్యాహ్నం ఎర్లీ 10 o'clock కి, ఇది ఈవినింగ్ 4 PM కి అన్నట్టు అనుకుంటే ఇది డిఫరెంట్ టైమ్స్. కానీ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ మెజర్డ్ ఎట్ 6 AM యూ గాట్ ఏ రీడింగ్ యాజ్ 4 amperes. నెక్స్ట్ 10 AM యూ మెజర్ amperes, ఇట్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్ అయ్యి 6 amperes కి వస్తుంది. అంటే ఆ 6 amperes లో ఆల్రెడీ 4 amperes ఆల్రెడీ 6 AM కి వచ్చింది, మిగతా +2 అన్నది ఈ మిడిల్ గ్యాప్ లో కన్జంప్షన్ అయిన వాల్యూ అనమాట. నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ 4 PM మెజర్ చేస్తే ఒక 30 వచ్చింది అనుకోండి amperes వాల్యూ, అంటే ఆ మిగతా 24 అన్నది ఈ మిడిల్ లో ఇంటిగ్రేట్ అవుతా ఉంటుంది. మీనింగ్ ఇట్ విల్ బి యాడింగ్, ప్రీవియస్ రీడింగ్ తో ఈ ఇన్స్టంటేనియస్ రీడింగ్ అన్నది యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అందుకనే మీ ఇంటికి ఎనర్జీ మీటర్ కి రీడింగ్స్ తీసుకోవడానికి ఎవరైనా వస్తే అది కంటిన్యూగా ఇవాళ ఒక 5 units మీరు మెజర్ చేశారు, అది కన్జంప్షన్ చేశారు, రేపు ఒక 10 units కి కన్జంప్షన్ చేశారు, అలా ఇది డే 1 ఇది డే 2 అనుకుందాం. అలా కంటిన్యూగా 30 days బిల్ తీసేటప్పటికి మీరు 200 units కి మెజర్ చేస్తూ ఉంటుంది. దానికి 200 units కి బిల్ ఇస్తారు. ఓకే, నాట్ ఫర్ జస్ట్ ఓన్లీ 5 units or 10 units. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. And they are revenue generating instruments. We can call this one as ఈ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ నుంచి గవర్నమెంట్ కి డబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ we can call energy meter as a kilowatt hour meter, because hour is what time. Whenever this integrating instrument consists of mechanisms of integrating the time into the normal value. Hour meter is very hour every hour hour అన్నది ఈ ఇంటిగ్రేటింగ్ మీటర్ లో ఒక ఇన్హెరెంట్ పార్ట్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ ద క్లాసిఫికేషన్. మన ఫస్ట్ యూనిట్ లో మన క్లాసిఫికేషన్ అనగానే ఇదంతా కూడా మీకు గుర్తుకు రావాలి. ఫస్ట్ అబ్సల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, అండ్ సెకండరీలో టైప్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎఫెక్ట్. సిమిలర్లీ నేచర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ లో మనకి ఇండికేటింగ్, రికార్డింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఆల్ అదర్స్ ఆర్ హియర్. ఓకే, మీకు డైరెక్ట్ కంపారిజన్ డీసీకి వాడితే డీసీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఏసీకి అన్నాను. అయితే మీకు ఈ మెటీరియల్ అన్నది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నప్పుడు రీడింగ్ మెటీరియల్ అని చెప్పి నేను క్లియర్ కట్గా మీకు షహానీ బుక్ లో ఏ పేజ్ నెంబర్లో ఉంటాయి అన్నది కూడా మెన్షన్ చేశానమ్మా. ఓకే, మీరు ముందు నుంచి చెప్తున్నాను, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బోరింగ్ అండ్ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, మీరు క్లాసులు వినకుండా మ్యూట్ చేసి పెట్టేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా ఫెయిల్ అవుతారు. ఇందులో మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ఎలా అయినా పాస్ అయిపోవచ్చు తప్ప ఇది మాత్రం క్లాసులు విని కంపల్సరీగా మీరు ఆ లెవెల్ కన్నది మీ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఫాలో అవ్వకపోతే మాత్రం డెఫినెట్గా ఫెయిల్ అవుతారు. ఓకే, ప్లీజ్ ఫాలో మై మెటీరియల్ థరోలీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, కెన్ ఐ గో ఫర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ నౌ? ఎనీబడి రెస్పాండ్ ప్లీజ్. Yes, sir. Okay. See, I already given here some questions also. What are the different types of classification of measuring instrument? What are primary and secondary instruments? Which types of instruments used in chemical industries? Which types of used in hot and dry environment? See,
హియర్ రిమెంబర్ లెవెల్లో రాయాలి, ఇది అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్లో రావాలి. ఓకే, అంటే ఇది PO1, ఇది PO2. ఓకే, మేబీ PO2 లేదు యూనిట్కి మీకు, అయినా కూడా మనకి ఆలోచించడానికి మీకు ఏమన్నా ఇంటర్నెట్లో దొరికితే వీటిని కూడా చూడండి. మీకు ఈ లెవెల్ చాలు, ఈ క్వశ్చన్ లెవెల్ వరకు చదివితే చాలు యూనిట్కి. కానీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ లెవెల్ వరకు కూడా వెళ్తే మీ నాలెడ్జ్ అన్నది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఎర్రర్. ఓకే, సి హియర్, ఇప్పుడు దాకా మనం ఎర్రర్ గురించి ఏం చెప్పుకోలేదు, కానీ యాక్యురసీ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సి వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎర్రర్ హియర్. ఎర్రర్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెజరింగ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ. ఓకే, మెజరింగ్ వాల్యూ కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనుకుందాం, ట్రూ వాల్యూ 90నే వచ్చింది మనకి. సారీ, 90 మెజర్ చేయడానికి నేను స్టార్ట్ చేశాను, అయితే నాకు 100 వచ్చింది మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో. అప్పుడు ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది మనకి? 10 వచ్చింది. దిస్ వన్ యాజ్ ఎ పాజిటివ్ ఎర్రర్, రైట్? సమ్ టైమ్స్ సేమ్ 90 మెజర్మెంట్ చేయడానికి నాకు చేస్తే 80నే వచ్చింది, అయితే నేను 90, ఇది స్టాండర్డ్ 90 మెజర్ చేయడానికి. ట్రూ వాల్యూ అంటే ఏదైతే నేను మెజర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానో అది, కానీ మీటర్ చూపిస్తుంది మాత్రం 80నే చూపిస్తుంది. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకి వాల్యూ? -10 వస్తుంది. దిస్ మీనింగ్ దట్ ఎర్రర్స్ కెన్ బి పాజిటివ్, ఎర్రర్ కెన్ బి నెగిటివ్. ఓకే, ఎర్రర్ ఓన్లీ పాజిటివ్ సైడ్ ఉంటుంది అనుకోవద్దు, ఎర్రర్ నెగిటివ్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సేమ్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ మీన్స్ మెజరింగ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రూ వాల్యూ ఇంటూ 100. ఓకే, పర్సంటేజ్ ఎర్రర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ. ఎందుకు ట్రూ వాల్యూతో ఎందుకు మెజర్ చేస్తున్నాం మనం డినామినేటర్ లో? ఇట్ కెన్ బి మెజర్డ్ వాల్యూ, రైట్? మెజర్డ్ వాల్యూ మారిపోతుంటుంది, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్టాండర్డ్. ట్రూ వాల్యూ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. ఇక్కడ కూడా 90నే మెజర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఇక్కడ కూడా 90నే మెజర్ చేద్దాం, కానీ మీటర్ ఇక్కడ 100 చూపిస్తుంది, ఇక్కడ మీటర్ 80 చూపిస్తుంది. ఓకే, దట్స్ వై ది డినామినేటర్ పార్ట్ చాలా మంది తప్పు రాస్తారు, అందుకనే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. రిమెంబర్ ద డినామినేటర్ ఈజ్ ట్రూ వాల్యూ. ఓకే, యూ కెన్ హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ మీరు రెగ్యులేషన్ అనో లేకపోతే ఎక్కడో నేర్చుకుంటారు, మెజర్మెంట్స్ లో మిషన్స్ లో కానీ. అక్కడ అప్పుడప్పుడు మనకి ఈ ఫస్ట్ వాల్యూ అన్నది కూడా డినామినేటర్ లోకి వస్తుంది, అది డిఫరెంట్. డోంట్ కన్సిడర్ దట్ వన్ హియర్, జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ డినామినేటర్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ వాల్యూ. ఓకే, ఎర్రర్ కెన్ బి అకార్డింగ్ టు అవర్ హియర్, ఎర్రర్ కెన్ బి పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ దిస్ ఎర్రర్ ని బాగా ఎనాలిసిస్, నాట్ ఎర్రర్, ఎనాలిసిస్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తెలియాలి. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ హియర్ ఈస్ దట్ దేర్ ఆర్ డైనమిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ స్టాటిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. Dynamic characteristics means they vary with time, that can be dealt with respect to actual measurement. We are not bothered about these dynamic characteristics. Okay, static characteristics are which are constant, that we have to study thoroughly. In that also some I have listed 7 here. First one is static error, accuracy, precision, sensitivity, resolution, some dead drift. Okay, some linearity. But out of this one, only 2 is very important. Okay, very important. First one is accuracy, second one is sensitivity. Okay, next, first sensitivity గురించి మాట్లాడుకుందాం. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సెన్సిటివిటీ? మీకు నెట్వర్క్స్ చదువుతున్నారమ్మా ఇప్పుడు మీరు ప్యారలల్ గా? సంబడి రెస్పాండ్. ఎస్ సార్, అవుతుంది, క్లాస్ జరుగుతుంది సార్. క్లాస్ జరుగుతుంది. ఓకే, సి ఇన్ యువర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, రైట్? ఎనీబడి రెస్పాండ్? బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివారు కదా? లేదు సార్. మీకు లేదా? ఓకే ఓకే ఓకే. సి ఈ సెన్సిటివిటీ అంటే ఏంటంటే మనం సింపుల్, మన డెఫినేషన్ చదవకుండా నార్మల్ గా చెప్పాలంటే చిన్న చిన్న మెజర్మెంట్స్ ను కూడా, ఇన్పుట్స్ ను కూడా మీటర్ కనుక ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే దాన్ని మనం వెరీ హై సెన్సిటివిటీ డివైస్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు చిన్న చిన్న మెజర్మెంట్స్ ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయగలిగే డివైస్ కావాలి ఎప్పుడు కూడా. ఓకే, రిమెంబర్ హై సెన్సిటివిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అంటే నా దగ్గర 0 to 3 ammeter ఒక డివైస్ ఉంది, 0 to 300 ammeter ఒక డివైస్ ఉంది. ఓకే, ఈ రెండిట్లో which one is హై సెన్సిటివిటీ అని చెప్తే మీరు రేంజ్ చూసి చెప్పకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. 0 to 300 అంటే మనం స్కేల్ ని ఎలా డివైడ్ చేస్తామంటే, ఇదిగోండి ఇక్కడ 0 ఉంటుంది, ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ 3 ఉంటుంది. అదే 0 to 300 అంటే
this one 0 starting, this one will be around 50, this will be 100, something around here 300 will be there. Okay, now if you want to measure 0.5 మెజర్ చేయడం కోసం మనకి ఈ స్కేల్ మీద అయితే 0.5 అన్నది క్లియర్ కట్ గా మెజర్ చేయగలము. కానీ ఈ స్కేల్ మీద 0.5 ఎక్కడ వస్తుందమ్మా, ఇక్కడెక్కడో అలా మీటర్ కదిలిందా లేదా అన్నట్టు వస్తుంది. నౌ ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫస్ట్ డివైస్ సెన్సిటివిటీనా, సెకండ్ డివైస్ మోర్ సెన్సిటివిటీనా? ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ డివైస్. ఓకే, if somebody is responding, good. If not responding, I can't do anything. I am continuing the class. See, and sensitivity will be different for ammeter. Ammeter sensitivity different ga untundi, voltmeter sensitivity different ga untundi. Okay, sensitivity ni అర్థం చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీగా మనం ఒక ప్రాబ్లం చేయాలి. ఆ ప్రాబ్లం చేస్తేనే మనకి ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ దిస్ ప్రాబ్లం. 2 voltmeters here. Some ranges are there. 2 voltmeters with a range of 0 to 100. రెండిటి యొక్క రేంజెస్ వచ్చేసి 0 to 100 volts. అయితే ఒక సెన్సిటివిటీ అన్నది ఫస్ట్ మీటర్ ని ఎస్ఏ అనుకుందాం మనం. సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ 1000 ohms per volt. రిమెంబర్, ఐ విల్ గో త్రూ దిస్ వన్. ఈ టాపిక్ గురించి నేను చూస్తాను, నేను ఇప్పుడే కొంచెం సేపట్లోనే చూస్తాను. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్, సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ సెకండ్ వోల్ట్ మీటర్ ఈస్ 20,000 ohms per volt. Okay, and these are connected to measure the voltage across the 50 kilo ohms. ఈ 50 kilo ohms ని మెజర్ చేయడం కోసం నేను ఒక వోల్ట్ మీటర్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఆ సర్క్యూట్ ని నేను మళ్ళీ ఇక్కడ వేస్తున్నాను ఒకసారి. సి, దిస్ ఈస్ ద 150 volts and there is one resistor here and one more resistor here, and first resistor is 100 kilo ohms. Some basics ఇవి కొంచెం ఓపిక పెట్టాలి. 50 kilo ohms and we have to measure this voltmeter. ఇక్కడ voltmeter కనెక్ట్ చేసి మనం మెజర్ చేయాలి. బి ఆన్ ద లైన్. ఓకే, నెక్స్ట్, వెన్ ఎవర్ వోల్ట్మీటర్ ఏ కనెక్ట్ చేస్తున్నామో దాని యొక్క సెన్సిటివిటీ ఎంత? 1000 ohms. సెన్సిటివిటీకి యూనిట్స్ వచ్చేసి మనకి ohms per volt అన్నమాట. ohms per volt. ఓకే, ఆర్ we can call 1/ampere also. This can be. ఇప్పుడు దాని యొక్క 1000 ohms అంటున్నారు కదా, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందామా? ఎవ్రీబడి లిజనింగ్, రైట్? ఓన్లీ లాస్ట్ 5 minutes is there. Can we continue this problem? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Continue. Okay. Now we have to know the resistance of this voltmeter. Sorry. ఈ voltmeter యొక్క రెసిస్టెన్స్ కావాలి మనకి. Somebody having calculator? Anybody? క్యాలిక్యులేటర్ ఉందా ఎవరి దగ్గరైనా? Yes, sir. Okay, see, resistance of voltmeter will be, resistance of voltmeter RA will be 1000 ohms per volt కదా. వోల్ట్ ని మనకు ఓమ్స్ ఒకటే కావాలంటే దాని యొక్క వోల్టేజ్ ని క్యాన్సిల్ చేసేయాలి. అయితే దాని యొక్క ఫుల్ స్కేల్ డిఫ్లెక్షన్ రేంజ్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి? 100 volts ఇచ్చారు ప్రతి వోల్ట్ మీటర్. అందుకనే మనం దీన్ని 100 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ వోల్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఎంత వస్తుంది వాల్యూ? 100 kilo ohm, right? This is the resistance of that voltmeter, first voltmeter. Okay, similarly second voltmeter RB, దాని యొక్క సెన్సిటివిటీ ఎంత ఇచ్చాము నేను? 20,000 ohms per volt. మళ్ళీ 20,000 ohms per volt. ఇక్కడ కూడా దాని రెసిస్టెన్స్ బయటికి తీయాలంటే డెఫినెట్లీ దాని యొక్క వోల్టేజ్ తో మల్టిప్లై చేసామనుకోండి, మళ్ళీ వోల్టేజ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? వోల్ట్మీటర్ బి యొక్క వాల్యూ 2000 kilo ohms. ఏమన్నా తప్పు ఉంటే మీరు క్యాల్సిలో చేసి చెప్పండి, ఇఫ్ ఎనీ రాంగ్ ఈస్ దేర్. ఓకే, నౌ సి, ఎప్పుడైతే వోల్ట్మీటర్ ఏ కనుక మనం ఇక్కడ మెజర్ చేస్తున్నామో దాని సర్క్యూట్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్. ప్రీవియస్లీ సర్క్యూట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి 100 kilo ohms, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి 50 kilo ohms. ఇది సర్క్యూట్ పారామీటర్స్. 150 volts అన్నది సప్లై వోల్టేజ్. ఇక్కడ మనకి 50 kilo ohms అన్నది ఎప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేస్తే ఎంత వోల్ట్ మీటర్ అన్నది దీనికి ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ అవుతుందంటే 100 kilo ohms అన్నమాట. ఓకే, 100 kilo ohms. Okay, now tell me, if there are two resistors are in parallel, right? What is the total resistance now? Anybody? When two resistors are parallel, okay,
అది కూడా 50 kilo ohms is in parallel with 100 kilo ohms. Now that resistance will be 33.33. ఎందుకంటే 510 వచ్చినప్పుడు 3.33 వస్తుంది. Similarly it will be kilo ohms. Now again the circuit will be looking like this, same 150. Now this is 100 kilo ohms, okay, and this is 33.33 kilo ohms. Okay, now voltage division rule apply cheyandi. Voltage division apply cheyandi. If you know, very good. If you don't know, just note down the formulas here. Then voltmeter reading will be this resistance 33.33 into source value. Source is 150 divided by total 100 kilo ohm. This is kilo only, plus 33.33 k మొత్తం k cancel అయిపోతాయి. If you calculate this one, can anybody tell me what is the voltmeter A value? This one, anybody please? 33.33 into 150 by 100 plus 33.33. Can anybody tell me? I am also doing now. Okay. Anybody? 37.4. 37.49. Yes. 37.49 వచ్చిందమ్మా. ఇది ఫస్ట్ వోల్ట్మీటర్ కనెక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు దాకా మనం చేసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ వోల్ట్మీటర్, దాని యొక్క సెన్సిటివిటీ మనకి ఎంత చెప్పారు, 1000 సెన్సిటివిటీతో అయితే కనుక మనకి 37.49 వచ్చింది. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ ద సెకండ్ వోల్ట్మీటర్, దట్ ఈజ్ 2000 కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అన్నది మళ్ళీ ఏం చేయాలి, 50 కిలో ఓమ్స్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ 2000 కిలో ఓమ్స్ తో చూడాలి ఫస్ట్. అప్పుడు ఎంత వస్తుందంటే మనకి 48.78 కిలో ఓమ్స్ వస్తుంది. అండ్ డైరెక్ట్లీ రైటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ ద వోల్ట్మీటర్ రీడింగ్, సిమిలర్లీ విబి రీడింగ్ మళ్ళీ 48.78 ఇంటూ 150 డివైడెడ్ బై అగైన్ 100 ప్లస్ 48.78. ఇది కూడా చేసి చెప్పండి అమ్మా ఒకళ్ళు. 48.78 into 150 by 100 plus 48.78. 49.17. 49.17 volt. See, okay, మనకి వాల్యూస్ అయితే వచ్చింది. ఓకే, బట్ విచ్ ఈస్ ట్రూ ఈజ్ దట్ అసలు ఇది వోల్ట్మీటర్ లేకపోతే మనకి అసలు ఈ వోల్ట్మీటర్ లేకుండా మనకి జస్ట్ థియరిటికల్లీ మనకి వోల్టేజ్ డివిజన్ ఫార్ములాలో ఓన్లీ ఈ సర్క్యూట్ వరకు ఇక్కడ 150 ఉంది, ఇక్కడ 100 ఉంది, ఇక్కడ 50k, ఇక్కడ 100k ఉంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫార్ములా వేసాం అనుకోండి, మనం ఏం చేయాలి, 150 ఇంటూ 50 బై 150 వస్తుంది కదా, 150 గెట్ క్యాన్సిల్, ఇట్ ఈస్ ద 50 volts. ట్రూ వాల్యూ ఎంత రావాలమ్మా మనకి ఇక్కడ, 50 volts రావాలి కదా, 50 volts రావాలి. కానీ వోల్ట్మీటర్ ఏ కనెక్ట్ చేస్తే విత్ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ 1000 ohms పర్ వోల్ట్ తో మెజర్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 37.49 వస్తుంది. అదే వోల్ట్మీటర్ బి విత్ సెన్సిటివిటీ 20,000 ohms పర్ వోల్ట్ తో మనం మెజర్ చేస్తే 49.17 వచ్చింది. నౌ వీ హ్యావ్ టు మెజర్ ఎర్రర్ 1. వోల్ట్మీటర్ ఏ తో మెజర్ చేస్తే ఎర్రర్ ఎంత వస్తుంది మనకి, ఎర్రర్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాను నేను, మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ. ట్రూ వాల్యూ 50, మెజర్డ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ, ఇదిగోండి 37.49 మైనస్ మెజర్డ్ ట్రూ వాల్యూ ఇస్ 50. ఎంత, 37.49 మైనస్ 50, లేకపోతే పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ మాట్లాడుకుందాం. పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అంటే డివైడెడ్ బై 50 వస్తుంది. నౌ ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ మైనస్ 25%, అప్రాక్సిమేట్లీ 25% ఎర్రర్ వస్తుంది. సిమిలర్లీ సెకండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ గురించి చూస్తే 49.17 మైనస్ 50 డివైడెడ్ బై 50 వేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది అంటే మైనస్ 1.64% ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ టెల్ మీ విచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ గుడ్. ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్, వోల్ట్మీటర్ ఏనా, వోల్ట్మీటర్ బీనా? వోల్ట్మీటర్ ఏ కాదు, వోల్ట్మీటర్ బి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వోల్ట్మీటర్ ని మనం లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పి పిలుస్తాం అన్నమాట. ఎప్పుడు ఒక డివైస్ లో మనకి ఒక డివైస్ లో కరెంట్ మెజర్ చేయాలన్నా, వోల్టేజ్ మెజర్ చేయాలన్నా
మనకి ఆ మీటర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దట్స్ వై సెన్సిటివిటీ ఇస్ ఇండికేట్స్ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఓన్లీ. సెన్సిటివిటీ అన్నది లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అదొకటి ఫస్ట్ పాయింట్ నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి చిన్నగా చూద్దాం మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అన్నది. వోల్ట్ మీటర్ యొక్క సెన్సిటివిటీ ఫార్ములా రెసిస్టెన్స్ బై వోల్ట్ మీటర్. అది ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ లో మీకు క్లియర్ కట్ గా అర్థమైంది. ఓకే, ఐ థింక్ దట్ యు అండర్స్టాండ్ దట్ నెసెసిటీ ఆఫ్. ఇప్పుడు చూసి చెప్పేయాలి మీరు ఎప్పుడైనా కనుక వోల్ట్ మీటర్ లో కనుక ఇదిగో 20,000 ohms మంచి వోల్ట్ మీటరా 1000 ohms per వోల్ట్ మీటర్ మంచిదా అంటే మీరు ఆటోమేటిక్ గా ఇప్పుడు నుంచి 20,000 ohms మంచిదని చెప్పి చెప్పాలి. దట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫర్ ammeters we call this one as ఎలా అయితే రెసిస్టెన్స్ కి వోల్ట్ మీటర్ కి R/V అంటే ఓం పర్ వోల్ట్ అని చెప్తామో, కరెంట్స్ కి వచ్చేటప్పటికి 1/A అని చెప్తాం అనమాట. సెన్సిటివిటీ ఫర్ ammeter is, but actual definition is here. నేను యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ చెప్పాను మీకు కొంచెం అర్థం కావడానికి. ఒక 0 to 3 ammeters ఒకటి ఉంది, 0 to 300 తో ఒకటి ఉంది. 0 to 300 లో మీరు ఏదైతే లోయెస్ట్ వాల్యూని మెజర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మోస్ట్ యాక్యురేట్లీ. That's why this procedure is known as what? Loading effect, and which is the parameter to represent this loading effect is known as sensitivity. Okay, you got the understanding concept of sensitivity. Okay, today we will stop here as the 4:20 is the time. సార్ ఆ ప్రాబ్లం ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తారా? చెప్తానమ్మా ఒకసారి మళ్ళీ వినండి. those are interested they can stay. I will stop here after repeating this problem. Okay, those who want to leave they can leave already. ఇంక నేను కొత్తగా ఏం చెప్పను. టుమారో we have a class at 10:30. then we will start with accuracy తో స్టార్ట్ చేస్తాను రేపు. అయితే ఈ ప్రాబ్లం అన్నది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది అర్థం అవుతేనే మంచిది. ఓకే, సి ప్రాబ్లమ్ ఒకసారి చదవండి, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. 2 వోల్ట్ మీటర్స్ ఉన్నాయి, రెండిటి యొక్క రేంజ్ 0 to 100. అయితే ఒక వోల్ట్ మీటర్ రేంజ్ ఒక సెన్సిటివిటీ 1000 ohm per volt, సెకండ్ యొక్క దాని యొక్క 20,000 per volt. ఇది ఈ సర్క్యూట్ లో 50 కిలో యొక్క వోల్టేజ్ మెజర్ చేయడానికి డిసైడ్ చేసాం. అయితే ఇప్పుడు ఈ మీటర్ రీడింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి, దాని సెన్సిటివిటీ అంటే ఏంటి, లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి అన్నది ఈ ప్రాబ్లం నుంచి తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, అయితే దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన సెన్సిటివిటీని మనం ముందు ఓమ్స్ లో మార్చుకోవాలి. అయితే సెన్సిటివిటీని వాళ్ళు దేంతో మెజర్ చేస్తున్నారంటే వోల్ట్ మీటర్స్ కి ఓం పర్ వోల్ట్ తో మెజర్ చేశారు. ఓం పర్ వోల్ట్ ని మనం ఓమ్స్ లో మెజర్ చేయాలంటే దాని యొక్క ఫుల్ స్కేల్ డిఫ్లెక్షన్ రేంజ్ తో మనం మల్టిప్లై చేయాలి, వోల్టేజ్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. అలా అని చెప్పి మనం మీటర్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి కాబట్టి మనం మీటర్ యొక్క టోటల్ ఫుల్ స్కేల్ రేంజ్ ని మనం మల్టిప్లై చేసాం. ఇక్కడ యాజ్ పర్ అవర్ మనకి 0 to 100 అని చెప్పారు కాబట్టి మనం 100 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 100 తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు వోల్టేజ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫస్ట్ వోల్ట్ మీటర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ 100 kilo ohms అని వస్తుంది. Similarly, if you do the same calculation for second one, you will be getting as a 2000 kilo ohms. Okay, now voltmeters are actually connected in parallel. Every time voltage measure చేయాలంటే parallel లో కనెక్ట్ చేయాలి. ammeter కనెక్ట్ చేయాలంటే ammeter అయితే సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తాం. మనం గుర్తుపెట్టుకోండి, దీని గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం మనం తర్వాత. వోల్ట్మీటర్ అయితే parallel లో కనెక్ట్ చేస్తాం ఎప్పుడు కూడా. ఓకే, ఇలా కనెక్ట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అన్నది కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. we will do some gate questions also. Actually there is a gate question here. Now time is not there. This is gate 2005 2 marks వచ్చింది క్వశ్చన్. సిమిలర్ క్వశ్చన్ రేపు చేద్దాం అది. బట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఈస్ దట్ వెన్ 100 kilo ohms తో ఉన్న వాల్యూ కనుక ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు ప్యారలల్ అయిపోయి దాని వాల్యూ అన్నది 33.33 kilo ohms గా వస్తుంది. ఇప్పుడు సర్క్యూట్ అన్నది ఇలా చేంజ్ అవుతుంది. 100 kilo ohms in series with 33. Now using current division, if you get the value, it will be 37.49 volts వస్తుంది మనకి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ 1000 volt per ohm సెన్సిటివిటీ ఉన్న వోల్ట్ మీటర్ వాడితే మనకి 37.49 వస్తుంది. సిమిలర్లీ సేమ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద సెకండ్ వోల్ట్ మీటర్, నౌ ఆర్బి ప్యారలల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే 48.78. ఎలా అయితే ఇక్కడ 33 అదే 100 kilo ohms 50 kilo ohms ప్యారలల్ గా వేస్తే 33.33 అలా వచ్చిందో, ఇక్కడ 50 kilo ohms 2000 kilo ohms ప్యారలల్ గా వేస్తే 48.78 kilo ohms వస్తుంది. దానికి కరెస్పాండింగ్ వోల్టేజ్ డివిజన్ ఫార్ములా వేస్తే 49.17 వాల్యూ వస్తుంది మనకి. నౌ వాట్ ఇస్ ద ట్రూ వాల్యూ? ఈ రెండు అసలు వోల్ట్ మీటర్ కాకుండా మనకి తెలిసిన
వోల్టేజ్ డివిజన్ నుంచి వోల్టమీటర్ లేదు ఇక్కడ, అసలు వోల్టమీటరే లేదు, వోల్టమీటర్ డాటెడ్ లైన్ షో వేసాను ఇక్కడ అనుకొని మనం కనుక జస్ట్ ప్యారలల్ ఫార్ములా వేస్తే ట్రూ వాల్యూ 50 volts వస్తుంది. మీనింగ్ ఎర్రర్ గురించి ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, మనకి ఎర్రర్ అంటే ఏంటని చెప్పాను నేను, మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ. పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అంటే మెజర్డ్ వాల్యూ మైనస్ ట్రూ వాల్యూ డివైడెడ్ బై ట్రూ వాల్యూ. యూజింగ్ దీస్ ఫార్ములాస్ ట్రూ వాల్యూ హియర్ ఈజ్ 50 volts రావాలి అసలు. అయితే ఆ సెన్సిటివిటీ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ దానికి వచ్చేసి మనకి -25% ఎర్రర్ వస్తుంది, -25% ఎర్రర్ వస్తుంది. సెకండ్ దానికి -1.64% ఎర్రర్ వస్తుంది. మీనింగ్ ఎర్రర్ తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ గుడ్ డివైస్, దట్ ఈస్ వాట్. బట్ రిమెంబర్ హౌ ఈ సెన్సిటివిటీ అన్నది ఎలా డివైస్ మెజర్మెంట్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అని తెలుసుకోవడం కోసం మనం చూస్తే ఆ వాల్యూ చేంజ్ అవుతున్న దాన్ని, అసలు 50 రావాల్సింది మనకి ఎంత వస్తుందంటే సమ్ 49.17. ఎందుకు వస్తుంది అంటే ప్రతి డివైస్ కి సమ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ ఈజ్ హియర్ దట్ వోల్టీమీటర్ విల్ హ్యావ్ హై రెసిస్టెన్స్ ఉంటే మంచిది. సిమిలర్లీ యామ్మీటర్ కి లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటే మంచిదండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే వోల్టీమీటర్ ప్యారలల్ లో కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అవి హై రెసిస్టెన్స్ లో ఉండాలి. యామ్మీటర్ ని సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అది లో రెసిస్టెన్స్ తో ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. ఈ 2 పాయింట్స్ ని మైండ్ లో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇవాళ మనం క్లాసిఫికేషన్ అన్నది డిసైడ్ చేసాం. ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ తర్వాత ఎర్రర్ అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేసాం. ఎర్రర్ లో మీరు సెన్సిటివిటీ అన్న పార్ట్ ని ఒక ప్రాబ్లం నుంచి ఐడెంటిఫై చేసాం. సిమిలర్లీ కమింగ్ టు సెన్సిటివిటీ, యామ్మీటర్ కి అసలు సెన్సిటివిటీ అంటే ఏంటంటే స్మాలెస్ట్ చేంజ్ ని కూడా మన అవుట్పుట్ ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే దాన్ని సెన్సిటివిటీ అంటాం. దాని రిమైనింగ్ పార్ట్ అన్నది మీరు చదువుకోవచ్చు. అయితే యామ్మీటర్కి వచ్చేటప్పటికి సెన్సిటివిటీని 1/amps గా, వోల్ట్మీటర్కి వచ్చేటప్పటికి ohms per volt గా మనం డిసైడ్ చేసాం. ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ స్టాండర్డైజ్డ్ అండ్ హౌ దట్ ఎఫెక్ట్ అవర్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఎర్రర్ ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, అండ్ సెన్సిటివిటీ ఎఫెక్ట్ చేస్తే ఇన్స్ట్రుమెంట్ దీని లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్తాం అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద లోడింగ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఈజ్ ఎనీబడి రిమైనింగ్? ఇంకా ఉన్నారా? అందరూ ఎవరైనా వెళ్ళిపోయారా? 50 members అప్రాక్సిమేట్లీ దేర్. ఓకే, కెన్ వి స్టాప్ హియర్? Okay, sir. Okay. Okay, sir. Tomorrow at 10:30 sharp we will start again here. Thank you for listening. థ్యాంక్ యూ. Okay. Thank you, sir. Okay.